إن الحمد لله نحمده تبارك ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المولى عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورة كم قرأناها وسمعناها ومررنا عليها مر الكرام أو مرور الكرام. C'est un verset coranique, des 3 versets coraniques du chapitre du vendredi sur lequel on a entendu ou on a lu plusieurs fois et on passe dessus sans qu'on s'arrête un moment et on cherche quelles sont les vraies significations, les vrais enseignements de ces 3 versets coraniques du chapitre le vendredi. D'où le but aujourd'hui du prêche, c'est de parler un petit peu autour du vendredi, autour de ce qui nous attend, de la prière, voire même du journée du vendredi dans la vie du musulman. Et en particulier, moi je dis toujours en particulier, le musulman qui est en Occident, puisque nous sommes une minorité, et une minorité qui est appelée à tenir avec force les enseignements de son Seigneur, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en a beaucoup besoin pour qu'on résiste aux tentations et à la faiblesse de notre nombre ici présent. كم يفوت العبد من الخير بسبب جهله له أو غفلته عنه بعد علمه به، فلقد فاتت أجور كثيرة ألهتنا عنها دنيانا وأولادنا وشغلتنا عنها أموالنا وأهلنا، فضيعنا ما خلقنا من أجله وتنفسنا فيما خلق من أجلنا، فأصبح هم أكثرنا اليورو والدرهم والدينار والسيارة والمسكن. ومما كثر فيه تفريطنا سيد الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. حديث رواه مسلم. إن يوم الجمعة عندنا أيها العباد عباد الله يوم ذو شأن هدانا الله له بعد أن أضل عنه من كان قبلنا،
فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فهم تبع لنا. فيوم القيامة هو اليوم الذي اختص الله به هذه الأمة، فهو يوم عيد ويوم عبادة وتقرب إلى الله بالطاعة وأداء الواجبات والاجتهاد في النوافل والذكر، إذ هو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. فالجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. عباد الله، لقد اجتمع لنا في هذا اليوم فضائل كثيرة ومتنوعة وعبادات كثيرة. ففي هذا اليوم يجتمع المسلمون لصلاة الجمعة امتثالا لأمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا ليس بالمشي ولا بالبدن، ولكن اسعوا بالقلب. فالمؤمن لا يسعى بالمشي للصلاة، يأتي للصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو على سكينة، ولكن يسعى بقلبه ويسعى بأن يأتي بأعماله ونيته للمسجد هذا اليوم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أمرنا الله تبارك وتعالى بالسعي للصلاة، فالمؤمن الصادق يسعى إليها بقلبه قبل بدنه، فهو مشتاق إليها، يؤديها برغبة وليس متثاقل في الحضور إليها، لا يحبسه عنها أي شيء، علما بأجرها وبحثا عن ثوابها، محققا بذلك ما بشره به الرسول الكريم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة, chers frères et chères sœurs, on ignore complètement, dans la pratique en tout cas, et beaucoup d'entre nous, l'importance d'un jour de la semaine. Vous savez qu'Allah Azza wa Jal, il a créé 7 jours dans la semaine, comme il a créé 12 mois dans l'année, il a réservé un jour qui est pour les musulmans un jour de fête, un jour de rapprochement vers Allah Azza wa Jal. Comme il a créé pour l'année un mois d'adoration et de, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un stage spirituel. Et beaucoup d'entre nous négligent, oublient, négligent, ignorent l'importance de ce jour qui est le jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: khayr yawmin tala'at alayhi ash-shams, le meilleur jour en résumé de la semaine sur lequel a apparu le soleil, khayr yawmin tala'at alayhi ash-shams, c'est le jour du vendredi. C'est ce jour-là dans lequel est créé Adam. C'est ce jour-là dans lequel il est rentré au paradis. C'est ce jour-là dans lequel il est sorti du paradis. Et c'est ce jour-là qui est le jour de la surrésurrection. Donc, on ne peut pas passer comme ça sur ce jour. On ne peut pas venir comme si rien n'était, comme si c'était un pointage juste pour quelques minutes. Ça doit être un jour qui a une importance pour nous. La preuve pour ça, comme ils l'ont dit les savants, c'est un jour que Allah Azza wa Jalla a réservé à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Alors que les autres, les juifs, ils ont le samedi, alors que les chrétiens, ils ont le dimanche, les musulmans, ils ont le vendredi. C'est eux les premiers qui vont apparaître le jour de delà. C'est eux les premiers derrière leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vont apparaître et qui vont bénéficier des bienfaits du fait qu'ils ont suivi leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un jour, comme j'ai dit, de fête, mais c'est un jour duquel le musulman, le croyant, le plus malin d'entre nous, il va faire le point sur sa semaine. Comme le roi du Ramadan doit faire le point sur son année,
Et comme le Hajj, on doit faire le point sur sa vie, c'est le vendredi où on fait le point et on comptabilise ce qu'on a fait dans la semaine. Je vous rappelle un hadith que chacun d'entre nous a entendu ou a lu quelque part. Donc un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était assis avec des compagnons, il leur a dit, il sortira de ce côté-là quelqu'un du paradis. Tout d'un coup il y a un compagnon connu de tout le monde qui rentre. Le lendemain la même chose, le même compagnon. Le lendemain la même chose, le même compagnon. Et donc les gens, ils voient, ils regardent, mais ils ne comprennent pas pourquoi celui-là. Et il y a un compagnon, et on dit peut-être que c'est Abdullah ibn Omar, qui a suivi au bout de la troisième fois ce compagnon. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il a de spécial, ce compagnon. Et il lui a raconté une petite histoire, en lui demandant à la fin de la petite histoire, est-ce que tu peux m'héberger chez toi parce que j'ai des problèmes avec mon père. Il l'a hébergé chez lui, mais lui, dans cette situation, Abdullah ibn Omar, c'est pour voir qu'est-ce qu'il fait comme adoration, ce compagnon. Et il l'a surveillé, ni la nuit, ni le jour, ne fait d'adoration spéciale. 3 jours, il est resté, il n'y a rien qui apparaît, qui est spécifique, qui démontre pourquoi c'est quelqu'un du paradis. Et à la fin, il lui a posé la question, voilà, je n'ai pas de problème avec mon père, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, cela, et j'aimerais être sûr de ce que tu as fait. Le compagnon lui a dit, je ne fais rien de ce que tu ne vois pas. Tout ce que je fais, c'est ce que tu vois. Sauf qu'au moment où je mets ma tête sur l'oreiller, au moment où je dors, je comptabilise ce que j'ai fait dans la journée. Et si il y a des gens qui m'ont fait du mal, eh bien je les pardonne. C'est-à-dire, le but, la moralité de cette histoire, c'est que la nuit, au moment où chacun d'entre nous, il est en train de se reposer pour dormir, il fait le point sur sa journée. Eh bien, pour lier cette histoire avec le sujet d'aujourd'hui, le vendredi, chacun d'entre nous doit faire, c'est la veille du vendredi, le jeudi soir, chacun d'entre nous doit faire le point sur sa semaine, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais dedans, pourquoi pas qu'est-ce qu'il a fait du bien, pour corriger le mauvais, et surtout de faire des efforts d'adoration dans ce jour-là qui est le vendredi, à partir de la nuit du vendredi. Allah Azza wa Jal, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a dit dans le verset que j'ai lu auparavant, dans les 3 versets, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'aw ila dhikrillah. Ô les croyants, ô ceux qui ont cru, quand vous entendez l'appel au vendredi, le jour du vendredi, l'appel à la prière, le jour du vendredi, allez, dépêchez-vous, levez-vous, allez vers la prière. C'est un appel d'Allah Azza wa Jal qui nous dit que, attention, la prière est importante. Ce n'est pas par hasard que Allah a réservé à un chapitre entier dans le Coran du nom du vendredi. Quand Allah Azza wa Jal réserve des noms de chapitres, comme Mohammed, un chapitre Mohammed, comme Maryam, un chapitre comme Youssef, un chapitre de Youssef, c'est que ces noms-là, ils ont une importance chez Allah Azza wa Jal, et voilà que un chapitre tout entier est réservé au jour du vendredi. Il s'appelle vendredi. Surat al-Jumu'ah. Et pour terminer cette partie, sachez que la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que celui qui se prépare et qui va à la prière du vendredi, cette prière, cette direction, cet acte qu'il a fait, c'est kafara, c'est-à-dire avec ça, il annule Allah Azza wa Jal tous les péchés entre les 2 vendredis. C'est important, et on le néglige, et on l'oublie. Tous les péchés entre les vendredis, sauf les majeurs, sauf les péchés majeurs. Allah Azza wa Jal, al-Jumu'ah ila al-Jumu'ah kaffaratun lima baynihima majtunibatil kaba'ir, sauf les grands péchés. ومما ورد في فضلها ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة المرآة البيضاء فقال ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك
وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه أو يستعيد أو يتعوذ من شر إلا أعطاه أو دفع عنه ما هو أعظم منه. Donc, une autre bonne nouvelle de l'importance du vendredi, c'est ce hadith qui montre ou qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui a proposé dans un plateau formidable blanc quelque chose. Et il a posé la question à l'ange Gabriel. C'est quoi Gabriel? C'est quoi Jibril? Il lui a dit c'est le vendredi. Il lui a dit c'est le vendredi. Allah Azza wa Jal et te l'a offerte et te l'a proposé pour toi et pour ta communauté après toi. Et il y a dedans, et c'est très important ce passage, c'est un passage qui doit nous inciter à réfléchir dedans et surtout à le pratiquer. Il y a dedans, dans le vendredi, une heure, la yad'u fiha ahadun rabbahu, une heure dans laquelle quiconque qui demande à son Seigneur quelque chose, illa a'tah, Allah lui donne. Ou il lui demande de lui enlever un mal, il lui enlève le mal, ou il lui enlève un mal beaucoup plus important que ce mal-là. C'est important. C'est-à-dire qu'il y a dans le vendredi une heure dans laquelle, comme la nuit, au dernier tiers de la nuit, Allah Azza wa Jal, il dit, y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose? Je lui accorde. Et bien là, le Jumu'ah, il y a une heure. Allah Azza wa Jal, si tu lui demandes quelque chose, il te le donne. Si tu lui demandes qu'il t'enlève quel mal, il t'enlève ou il t'enlève un autre plus important que lui. La question, c'est comme pour Laylatul Qadr, c'est quel est ce moment? Et les savants ont répondu à cette question avec différents avis. Il y en a qui disent que c'est entre le moment où l'imam s'assoit sur le manbar et le moment où la prière se termine. Il y a un autre groupe de savants qui dit que c'est après Salat al-Asr, la prière d'Al-Asr, jusqu'à avant le Maghrib. L'essentiel, l'enseignement qu'on doit tirer de ça, c'est comme le jour du Laylat al-Qadr fait Ramadan. Personne ne sait à quel moment Laylat al-Qadr, personne ne sait quelle nuit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Taharruha fil asr al-witr al-awakhir min shahr Ramadan. Cherchez-la dans les dernières nuits impaires du mois du Ramadan. Et comme ça, les musulmans tous vont faire les efforts pendant les dernières nuits impaires du mois du Ramadan, comme tout le monde a fait, tous ceux qui ont un bon sens spirituel et religieux. Et donc le vendredi, tous ceux qui cherchent ce moment où les vœux sont exaucés, où Allah Azza wa Jal est présent pour te répondre favorablement, c'est au moment où l'imam est sur le manbar jusqu'à ce qu'il termine la prière, ou bien après l'Asr, fais des efforts mon frère, ma soeur, pour que ton vœu, que tes demandes envers Allah Azza wa Jal soient exaucées. وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة. Un autre hadith qui montre l'importance du vendredi, c'est ce hadith rapporté par Awas ibn Awas al-Thaqafi et qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleures journées chez vous, c'est le vendredi. C'est dans ce jour que ça a été créé Adam, c'est dans ce jour qu'il est décédé, c'est dans ce jour qu'il y aura donc la surréaction. Faites quoi? Faites beaucoup de prières sur moi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car car votre prière sur moi, il me parvient, je le sais. Donc, chers frères, chères sœurs, profite de ce moment-là, du vendredi, et les savants disent, la nuit du vendredi, c'est-à-dire de la veille, la nuit, à faire le maximum de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la journée du vendredi. Ibad Allah,
إن الله شرع الاجتماع في هذا اليوم لصلاة الجمعة بأكبر عدد ممكن، ولا يجوز التخلف عنها إلا من عذر شرعي كمرض أو سفر أو غيره، وهي فرض عين يأتم من تخلف عنها. لقد ورد في الوعيد الشديد على من يتخلف عن الصلاة يوم الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق أعواد منبره يقول: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين والعياذ بالله. Chers frères, chères sœurs, attention, le vendredi, il a une journée et un moment très important dedans. Et une action très importante dans ce jour-là. C'est cette action-là. C'est laquelle pour laquelle nous sommes tous ici. C'est la prière du vendredi. Attention, c'est une obligation. C'est une obligation. Et celui qui est dispensé de cette obligation doit l'être par des raisons religieusement valables, comme la maladie ou le voyage. C'est une obligation individuelle, c'est pas collectif, comme la prière sur le mort, c'est une obligation collective. Mais la prière de vendredi est une obligation individuelle. Celui qui ne la respecte pas risque de le payer très cher vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et là, la preuve de ça, c'est ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'ils arrêtent des gens parmi vous pour leur acte de laisser le vendredi, la prière du vendredi, sinon Allah va tamponner, va sceller sur leur cœur et ils seront parmi les perdus. Je redis en arabe: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. Attention, chers frères, chères sœurs, ne tombe pas dans le piège d'être parmi ceux qui sont parmi les inconscients. Allah Azza wa Jal a scellé sur ton cœur, et c'est très grave, c'est le plus grave, c'est la plus grave des maladies, c'est que quand ton cœur est scellé et qu'il n'y a plus de miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il n'y a plus de bonnes paroles qui rentrent, il n'y a plus de bonnes actions qui viennent de ton cœur. Et tout ça parce que tu as laissé de côté, par négligence, la prière du vendredi. C'est un hadith رواه مسلم, rapporté par Muslim. وعن أبي جعد الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه. Celui, c'est un hadith, رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع, celui qui laisse de côté 3 vendredis successifs, Allah scelle sur son cœur. Il est scellé. Scellé, ça veut dire très peu de bonnes actions, de miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala qui rentrent dedans. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونستهديه. أما بعد، فكما لا يجوز التخلف عنها يطلب الاستعداد لها ولا سيما لما فيها من الثواب والأجر العظيم. فقد يستحب التهيؤ لها قبل حضورها بالاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب وتجميل الهيئة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من يطب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين 2 ثم استمع إلى الإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. Parmi les choses, chers frères, chères sœurs, du vendredi, de la prière du vendredi, c'est de se préparer. Comme j'ai dit, la préparation spirituelle se fait depuis la veille. Mais la préparation à la prière se fait le matin. Le matin, la personne doit se laver. Le lavage rituel, le lavage spirituel, le lavage de janaba. Il y a quelqu'un de salaf salih
qui est rentré, il a vu son fils en train de faire le ghusl. Et quand il est sorti, il a dit à son fils, est-ce que tu t'es lavé de janaba? Il lui a dit, est-ce que tu t'es lavé pour le vendredi? Il lui a dit, non, je me suis lavé de janaba. Il lui a dit, reviens et lave-toi pour le vendredi. C'est-à-dire, le lavage du vendredi chez les gens conscients de l'importance est quelque chose d'important. Je ne veux pas dire obligatoire, ce n'est pas le cas, mais c'est très important. Regardez cette personne, il a dit à son fils d'aller refaire un autre lavage. Sachant que dans le fiqh, si l'intention est bonne, on peut faire un seul lavage pour les deux choses. Al-Jumu'ah wa, donc Al-Jumu'ah wa Al-Janaba. Celui qui s'est lavé le jour du Jumu'ah, qui s'est fait parfumer parce qu'il a de meilleurs de son parfum, qu'il a mis ses meilleurs habits, pas les habits du travail, les meilleurs habits qu'il a. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même conseillé une fois à quelqu'un d'acheter des habits en double pour le vendredi, autre que les habits du travail ou que de la vie. Donc, de ses meilleurs habits, et puis il est sorti au vendredi. Et dans un autre hadith, il est sorti en marchant. En marchant, c'est important pour ceux qui peuvent le faire. Et non pas en venant en voiture. Venir en voiture, tu perds du hasanat alors que toi tu peux. Je ne parle pas de ceux qui ont des kilomètres à faire, mais ceux qui ont des mètres, des dizaines de mètres, voire centaines de mètres. Venir à pied, c'est très important, vous gagnez beaucoup de hasanat. Aussi bien pour vous que pour le voisinage. J'insiste dessus. C'est important pour le voisinage de la mosquée, puisqu'on est dans une zone qui n'est pas une zone pour la mosquée, c'est une zone pavillonnaire où on gêne, ben, pensez à ça aussi, ça fait partie aussi de hasanat que de venir à pied. Et puis, lam yufarriq bayna ithnayn, quand il rentre à la mosquée, il ne sépare pas de personne. Et là, il y a d'autres hadiths qui montrent, même une fois, le prophète est en train de faire son discours, et il a vu quelqu'un qui rentre et qui est en train de passer, il fait séparer les gens, il passe, et il lui a dit, assieds-toi, laqad adayta wa anayt, ijlis, faqad adayta wa anayt, adayta adayt الناس, anayt puisque جيت متأخر. ماشي هذا هي وقت الجمعة علاش خصك تجي مبكر. آديت وآنيت. ولم يفرق بين الاثنين ثم استمع إلى الإمام. Et il est rentré et il a entendu écouter avec beaucoup de concentration l'imam. Et je fais une petite parenthèse. Attention, écoutez, ne parlez pas. Même pour conseiller. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. إذا نصحت شي واحد خوتك وقلت له اسكت، قلت له جلس، قلت له السلام، قلت له عليك السلام، شمت العاطس، كل شيء ذلك لا يجوز. لا يجوز والإمام يخطب يوم الجمعة. وإذا فعلته فقد لغوت ومن لغى فالأجر ديال الجمعة كله مشى ليه. هذا الحديث. وجوج الصحابة كانوا جالسين، كان صحابة من الصحابة الكبار منهم أبي بن كعب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته قرأ بسورة أو ببعض السورة، فسأل الصحابي الآخر فقال له أهذه في القرآن أو كما قال، فلم يجيبه، فقالها الثانية فلم يجيب، فقالها الثالثة فلم يجيبه. من بعد صلاة الجمعة هذاك الصحابي مشى شكى للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي راه ما جاوبنيش على السؤال، قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدق. يعني même pour parler de quelque chose de bien, tu ne dois pas le faire. ومن مس الحصى فقد لغى. Celui qui touche la petite pierre, et là on parle dans les mosquées où il y a des petites pierres, mais les savants disent, même si tu t'amuses avec les dessins de la moquette, avec des choses que tu as, فقد لغوت، لقد لغوت، يعني لا جمعة لك. أنصتوا إلى الإمام. Donc écoutez l'imam avec grande concentration. Beaucoup de nos frères, Allah yahdihum,
que Dieu les guide. Quand il arrive, assalamu alaikum, il commence à poser des questions, il commence à dire, vous n'avez pas le droit quand l'imam est en train de parler. Seule chose qui est admise quand vous rentrez, c'est de faire 2 rak'at rapides. Rapide. Mais sinon, rien n'est autorisé à faire à part d'écouter. Bon, c'est dommage, le temps presse et il faut que j'arrête. J'ai beaucoup d'autres choses à dire sur le vendredi. J'espère le continuer, Inch'Allah, à un autre moment si j'ai l'occasion. عباد الله إن الله تبارك وتعالى أمر بشيء وبدأه بنفسه وبملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا صلاتكم يرحمكم الله